about the biographical sketch. How can we write biographical sketch? 3 points should be remembered. ఇక్కడ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ గురించి ఇచ్చేటప్పుడు ఈ పర్సన్ మనకి తెలియదు. వి ఆర్ నాట్ నోన్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్, వి డు నాట్ నో హూ ఇస్ హీ. ఇక్కడ స్టీఫెన్ హాకింగ్ అని ఇచ్చాడు. ఈ మైట్ బి ఒకసారి గాలి కన్నయ్య ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కొంకి వీర్రాజు ఇవ్వచ్చు, ఎవడో వి డు నాట్ నో అబౌట్ ద పర్సన్. సో బట్ వి హ్యావ్ టు స్టిక్ ది పాయింట్స్ which are given in the biographical information. Next, the language should be easy. And మనకి వచ్చు కదా అని ఏదో ప్రయత్నం చేసి డిఫికల్ట్ లాంగ్వేజ్ చేసాం అనుకోండి, మిస్టేక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. కాబట్టి మనం లాంగ్వేజ్ ఈజీగా ఉందని చూసుకోవాలి. ద ప్రెజెంటేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ దట్ షుడ్ బి క్లియర్ యాజ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ. క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ. ఆ 3 పాయింట్స్ రిమెంబర్ చేసుకుని మనం తయారు చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చూడండి, పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. స్టీఫెన్ హాకింగ్ గురించి ఇచ్చాడు. సి పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ డేట్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చాడు. January 8, 1942. డీటెయిల్స్ అన్ని చదివినట్లయితే మనకి బేసికల్ గా స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఎవరు? సైంటిస్ట్. సో ఫస్ట్ లైన్, స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఈస్ renowned scientist. That means renowned అనే పదం రాలేదు మీకు. He is a famous scientist. Stephen Hawking is a famous scientist. That is the first sentence. Next, date and place of birth. January 8, 1942, Oxford in England. So it is past tense kada. He was born on 8th January 1942 at Oxford in England. It's in a place, big place. Okay. Next detail in the eldest one of the 4 sons. So he was already Stephen Hawking use chesam kada, pronoun transfer. He was the eldest. So superlative degree kada, the eldest one of 4 sons of his parents. Inko sentence ayipindi. So his mother was Isabel Hawking. His father was Frank Hawking, who was a medical researcher with special tropical diseases. Her father designation into medical research in tropical diseases. Next, next, important events in life. Early academic life, elementary education. Recognized as bright student. He was recognized as a bright student. But his high school stage వచ్చేసరికల్లా third from bottom of his class. అంటే అటు చదువు తగ్గిపోయింది. I mean, he was recognized as a bright student in his early academics, but at high school years he was third from the bottom of his class. అక్కడ బటన్ కండిషన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేశారు రెండు సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, pursuits outside of the school. Loved board games. He loved board games out of the school. Next, constructed a computer out of recycled parts at the age 16. ఉత్సాహం రావడం వల్ల, దాని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల అనేటువంటి చిన్న ఫ్రేజ్ యాడ్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ లేదా అవుట్ ఆఫ్ హిస్ క్యూరియాసిటీ. ఆ పదం అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి, గుర్తురాలేదు అనుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ హిస్ క్యూరియాసిటీ, అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్. As he was very interested, as the use చేసుకోవచ్చు కదా. As he was interested and a bright student, as he has good creativity. రకరకాల పదం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. Creativity, as he has good creativity, he constructed a computer out of recycled parts at the age 16, and he solved rudimentary mathematical equations. Rudimentary అంటే ప్రాథమికమైన, rudimentary mathematical equations. Next, right. తర్వాత మ్యారేజ్. He was married to Jane Wilde. ఓకే, అక్కడతో అయింది. మరి ఇంకా పెంచకూడదు ఇంకా. సో హెల్త్ విషయం చూసుకుంటే ఇట్స్ అ డిజార్డర్, ఇట్స్ ఎ డ్రాబ్యాక్. Suffered amyotrophic lateral sclerosis. It's a very dangerous disease. And so unfortunately, unfortunately, he was suffered amyotrophic lateral sclerosis. That was a drawback. But కానీ రీసెర్చ్ ఆన్ బ్లాక్ హోల్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అర్థం ఉంది కదా.
but he never shattered. That didn't stop him. రకరకాల సెంటెన్స్ రాసుకోవచ్చు. నువ్వేం రాస్తావు? That his physical disability didn't stop him. అతను ఆపలేదు ఫిజికల్ డిసేబిలిటీ. His physical disability didn't stop him. అలాగే he never shattered, దానికోసం అతను కుంగిపోలేదు. So he never shattered, but he continued on black holes అన్నాడు కదా, రీసెర్చ్ ఆన్ బ్లాక్ హోల్స్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి? బ్లాక్ హోల్స్ అనేటువంటి ఫిజిక్స్ లో ఉంది కాబట్టి he continues in his research in physics. ఫిజిక్స్ అనే పెద్ద ఫీల్డ్. In physics on black holes. Invention, Hawking radiation. Invention means a new item కనిపెడితే అది invention. When it is already is there, that is discovery అన్నమాట. Say he discovered Hawking radiation. Later he discovered Hawking radiation. So with his excellence of his job, అంటే excellence అని పదం రాలేదు, గ్రేట్ వర్క్ అని రాయొచ్చు, లేదా ఎమినెన్స్ అని రాయొచ్చు, లేదా వాడి యొక్క గుడ్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ప్రయత్నం. విత్ హిస్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ గ్రేట్ ఇంటరెస్ట్ అండ్ గ్రేట్ వర్క్, ఆర్ విత్ హిస్ హార్డ్ వర్క్, విత్ హిస్ ఎమినెన్స్, ఇన్ని రకరకాల పదాలు నాకు అదే పదం వాడను దిగులేదు. విత్ హిస్ ఎమినెన్స్, excellence, with his excellence, many awards came to his feet and padam vaadu. Aa sentence raayaladu anukondi. With his excellence he was named a fellow of Royal Society at the age 32. So next, and he received and received the great Albert Einstein award, etc. So he was the standing, ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలాగా? అతడు చాలా గొప్ప, ఒంట్లో ఏం బాగాలేకపోయినా సరే వాడన్నమాట చాలా చాలా ఇన్వెన్షన్స్ చేశాడు. అంటే he was the standing example of determination పట్టుదల. He was standing example of hard work and bravery. He was a man of attitude. We have to follow him. So he is the ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ. అక్కడ మనకు నచ్చిన వాక్యాలు గుర్తించుకొని రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని మంచి అవార్డ్స్ వచ్చాయి కదా ఫిజికల్ డిజేబిలిటీ ఉన్నా సరే, ఆ రెండు సెంటెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో he contributed the advancement of science in exemplary manner, in a great manner. ఇది నచ్చిన పదం వాడచ్చు. ఎగ్జాంపులరీ మేనర్ అంటే నువ్వు గ్రేట్, మనకి ఎగ్జాంపులరీ నీకు గుర్తు రాలేదు. ఇన్ a great manner. So that we can say he is the man of hard work and he is the example of trump over adversity. Trump ante విజయం, adversity ante ప్రతికూల పరిస్థితి. Trump over adversity లేదా మరి he is a great achiever. So he passed away on March 14, 2018. ఈ విధంగా మనం ఉన్నదానికి అలాగా యాడ్ చేసుకుంటూ రాసుకోవాలన్నమాట. హలో ఫ్రెండ్స్, 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ 2 క్వశ్చన్ నెంబర్ 27లో క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో భాగంగా కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చి స్టోరీ రాయమనడం జరుగుతుంది. ఆ హింట్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రాగ్మెంట్స్ రూపంలో ఉంటాయి. వాటిని ఆధారం చేసుకొని మనం ఒక స్టోరీ రాయాలి. ఏ ఫాక్స్ ఫెల్ ఇన్ టు ఏ వెల్, ట్రై టు గెట్ అవుట్ ఇన్ ఏ వెయిన్. ఒక నక్క అన్నమాట నూతిలో పడిపోయింది, బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేసింది కానీ తన ప్రయత్నం వృధా అయ్యింది. అసలు నక్క నూతి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళింది? దాహం వేసింది కాబట్టి నూతి దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆ నూతిలో నీళ్లు ఉన్నాయి, ఆతృత కొద్దీ ఆ నూతిలో గెంతేసింది, నీళ్ళు తాగింది. తాగిన తర్వాత బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేసింది కానీ ఆ ప్రయత్నం వృధా అయ్యింది. ఈలోపు ఏ గోట్ కేమ్ థర్స్టీ, ఒక మేక దాహంగా అటువైపు వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఫాక్స్ సెడ్ వాటర్ వెరీ స్వీట్. ఫాక్స్ ఏముంది ఇక్కడ, వాటర్ చాలా చాలా స్వీట్గా ఉందని అంది. అసలు దానికి ముందు ఏం సంభాషణ జరిగింది? ఈ నూతిలో ఉన్న నక్కను చూసి గోట్ చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఏమిటి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు ఇక్కడ నీళ్ళు చాలా తీయగా ఉన్నాయి, చాలా చల్లగా ఉంది, అందుకే రాబోద్దు కావట్లేదు అని చెప్పి అబద్ధం చెప్పింది. అప్పుడు గోట్ జంప్డ్ ఇంటు ది వెల్, ఫాక్స్ క్లైంబ్డ్ ఆన్ హర్ బ్యాక్. ఆ మాటలు నమ్మినటువంటి మేక ఏదో బాగుందని చెప్పి అది నూతిలోకి గెంతడంతోనే ఫాక్స్ క్లైంబ్డ్ ఆన్ హర్ బ్యాక్ కేమ్ అవుట్. అది ఫాక్స్ బయటికి వచ్చేసింది. పాపం వెర్రి మేక
నూతిలో ఉండిపోయింది. ఈ సంఘటన ఆధారంగా మనం టైటిల్ ఏం పెట్టచ్చు ఇక్కడ? ద క్లవర్ ఫాక్స్ అండ్ ద ఫూలిష్ గోట్. ది క్లవర్ ఫాక్స్ అండ్ ది ఫూలిష్ గోట్, లేదు ది కన్నింగ్ ఫాక్స్ అండ్ ది ఇన్నోసెంట్ గోట్. మనం నచ్చిన టైటిల్ పెట్టచ్చు, లేదు ద ఫూలిష్ గోట్ అని వదిలేసినా పర్లేదు, లేదా క్లవర్ ఫాక్స్ అని పెట్టి టైటిల్ పెట్టినా పర్వాలేదు. ఫస్ట్ టైటిల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ మనం కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎలా బిగిన్ చేస్తాము? అక్కడ పొడి పొడిగా అన్నీ ఇచ్చాడు. వన్స్ దేర్ లివ్డ్ ఎ ఫాక్స్, అక్కడ అనగనగా ఒక ఫాక్స్ ఉండేది. ఆన్ సమ్మర్ డే హీ ఫెల్ట్ థర్స్టీ. జనరల్గా ఇది చాలా సాధారణమైనటువంటి వాక్యము. ఆన్ సమ్మర్ డే, ఒక వేసవి దినాన దానికి చాలా చాలా దాహం వేసింది. హీ ఫెల్ట్ థర్స్టీ. హీ వెంట్ టు ఎ వెల్ అండ్ ఫౌండ్ సమ్ వాటర్ అని సింపుల్ పాస్ట్లో రాసాం ఇక్కడ. ఫౌండ్ సమ్ వాటర్. హీ జంప్డ్ ఇన్ టు ది వెల్ అండ్ డ్రాంక్ వాటర్. ఇది కూడా సింపుల్ పాస్ట్లోనే రాసాము. చూడండి, హీ జంప్డ్ ఇన్ టు ది వెల్ అండ్ డ్రాంక్ వాటర్. హీ ట్రైడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వెల్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేసింది? బయట రావాలని ప్రయత్నం చేసింది. హీ ట్రైడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వెల్. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? కానీ ద వెల్ వాజ్ వెరీ డీప్. ఆ వెల్ చాలా లోతుగా ఉండడం వల్ల హీ ట్రైడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బట్ ఫెయిల్డ్ టు కమ్ అవుట్. హీ ట్రైడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బట్ ఫెయిల్డ్ టు కమ్ అవుట్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, కొంత సమయం పోయిన తర్వాత, ఏ థర్స్టీ గోట్ కేమ్ దట్ వే. షీ సా ది ఫాక్స్ ఇన్ ద వెల్. ఆ ఫాక్స్ని అది చూడడం జరిగింది. షీ ఆస్క్డ్ హిమ్ వాట్ హీ వాజ్ డూయింగ్ దేర్. ది కన్నింగ్ ఫాక్స్ రిప్లైడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ కూల్ దేర్ అండ్ ది వాటర్ వాజ్ స్వీట్. ది కన్నింగ్ ఫాక్స్ ఏం చెప్పింది? సమాధానం చెప్పింది, ఈ వాటర్ చాలా చాలా తీయగా ఉంది, చల్లగా ఉంది అని సమాధానం చెప్పింది. హీ ఆస్క్డ్ హెర్ టు కమ్ అండ్ టేస్ట్ ఇట్. ఆ కన్నింగ్ ఫాక్స్ ఏం చెప్పింది? మేకకి, ఇక్కడ నువ్వు కూడా రా, ఈ వాటర్ టేస్ట్ చేయు అని చెప్పింది. ది ఫూలిష్ గోట్ బిలీవ్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ ఫాక్స్. ఈ ఫూలిష్ గోట్ అన్నమాట మాటలు నమ్మేసింది. షీ జంప్డ్ ఇన్ టు ది వెల్. యాజ్ సూన్ యాజ్ షీ డిడ్ సో, ది ఫాక్స్ క్లైంబ్డ్ ఓవర్ ది బ్యాక్ అండ్ కేమ్ అవుట్ టు ది వెల్. కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వెల్. యాజ్ సూన్ యాజ్ షీ డిడ్ సో, అలా ఇలా చేయడంతోనే, అలా గెంతడంతోనే అదనమాట. ది ఫాక్స్ క్లైంబ్డ్ ఓవర్ ది బ్యాక్ అండ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వెల్. ది ఫూలిష్ గోట్ లెఫ్ట్ అలోన్ ఇన్ ద వెల్. పాపం అమాయకు గోటు అందులో ఉండిపోయింది. సరే, దీంట్లో మోరల్ ఏం రాస్తాం? థింక్ బిఫోర్ యూ లీవ్. థింక్ బిఫోర్ యూ లీవ్. డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్. యాక్ట్ వైజ్లీ, నాట్ ఇన్ హేస్ట్. ఈ మోరల్ అనేటువంటిది మనం కంపల్సరీగా రాయాలి. చూడండి, థింక్ బిఫోర్ యూ లీవ్, గెంతే ముందు ఆలోచించుకో. డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్, సింపుల్గా ఉంది మోరల్. ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని నమ్మవద్దు. యాక్ట్ వైజ్లీ, కొంచెం తెలివితేటలుగా ఏ పనైనా చెయ్యి. నాట్ ఇన్ హేస్ట్. హేస్ట్ అంటే తొందరపడి ఏ పని చేయొద్దు, ఆలోచించుకొని చెయ్యి అనేటువంటి మోరల్ని మనం ఇక్కడ రాయాలి. సో